آپ نے نعرہ تو ایک لگا دیا کہ بھائی ہم صرف 25,000 روپے لے رہے ہیں. کیا 25,000 روپے میں یہ جو اتنی ڈیفیکلٹ ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ پہاڑی علاقہ ہے, تو 25,000 روپے میں آپ ڈیولپمنٹ کر لیں گے؟ شاہ صاحب, اب آپ کا بھی یہی گول ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے پیسے کمانے ہیں اور یہ پیسے دبئی شفٹ کرنے ہیں. بہت ساری سوسائٹیز آئی جنہوں نے, ہم کہتے ہیں جی, چکر بازی کی, نوسر بازیاں کی, اور زیرو ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ نہیں بنا سکتے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس شخصیت سے میں ملاقات کروانے جا رہا ہوں, ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں ماشاءاللہ کافی انہوں نے کام کیا. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر 0% ڈاؤن پیمنٹ کا کانسیپٹ لانے والے شخص, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا کانسیپٹ نہیں تھا, باہر ہی ہوتا تھا کہ بھائی 0% ڈاؤن پیمنٹ یا 1% رینٹل کا جو ایک سلسلہ چلا تھا. آج ہم بیٹھے ہیں سید سادات شاہ صاحب کے پاس. اس کا مقصد کیا ہے وہ ذرا انشاءاللہ لیٹر آن ہم ویڈیوز میں بتائیں گے. سب سے پہلے ہم ان کی ہسٹری جانیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ڈیولپر کون سے ہیں, کتنا ایکسپیرینس ہے, کیا معاملات ہیں. تو سب سے پہلے ہم بھائی جان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, باس بھی ہیں, تو ہم سب سے پہلے پر پوچھتے ہیں کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کا آغاز کب سے شروع ہوا, یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے کلائنٹس کو بتائیے. کیونکہ نعمان بھائی, آپ ہمارا ایک ملک ایک اہم احساس ہے, تو ہم اپنا وزن خود اٹھانے کے عادی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی سر, میں بیسیکلی ہمارے آباء و اجداد مظفر آباد سے ہیں. ہم ڈوگر کے زمانے کے ادھر کے قاضی ہیں, کوڑی کے, کوئی جا کے بھی پوچھ لے. میرے والد صاحب کیونکہ انیشیل فیز میں جب اسلام آباد نہیں کیپٹل تھا تو کراچی کیپٹل تھا, تو ہمارے والد صاحب کراچی میں ہمارا ٹمبر کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا. الحمدللہ 2015 میں ہم اسلام آباد آئے. یہاں پر ہم آئے تو ہم ایز اے انویسٹر اپنا ریئل اسٹیٹ کے ساتھ آغاز کیا کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ سی ڈی اے میں مختلف پروجیکٹ کے ساتھ کرتے رہے. مین وائل جب ہم نے مختلف ڈیولپرز کے ساتھ کام کیا تو ہمیں اس بات کا آغاز ہوا کہ یار جب ہم ڈیولپر کے ساتھ کام کرتے تھے اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت سارے ہمارے ریئل اسٹیٹ کے بھائی اچھے ہیں, لیکن ہمارا وہ ایک کلائنٹ کو ایک چیز دیتے ہیں, دوسرا کلائنٹ مکر جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ ریئلٹر برا ہے. تو ہم نے اس ریئلٹر کو برا ختم کرنے کے لیے اس وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم ہر چیز خود خرید کے بیچتے تھے. انویسٹمنٹ شروع کر دی کہ بھائی ریئلٹر برا نہیں ہے, سم ٹائم سیلر بدل جاتا ہے, بائر جگہ پہ رہتا ہے, وہ جو آپ کا ریئلٹر ہے وہ تو صرف آپ کے درمیان سروس پرووائڈر ہے. پھر اس گیپ کے ختم کرنے کے بعد کہ ہم نے بتایا کہ مارکیٹ میں کمٹمنٹ والا بھی ریئلٹر ہو سکتا ہے. پھر جب ہم نے دیکھا کہ یار اب بائر بھی ٹھیک ہے, ریئلٹر بھی ٹھیک ہے, وہ بکنگ کروا کے دے دیتا ہے, بائر قسطیں بھی دیتا ہے, بہت سارے ڈیولپر ڈلیور نہیں کرتے, تو پھر ہم نے اس گیپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا. اور ہمارا پہلا اور آخری ٹارگٹ یہی ہے کہ وہ جو گیپ ہے اس وقت پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں کہ ایسا ڈیولپر ہو جو کہ ان ٹائم ڈلیوری کرے, وہ گیپ ہم نے فل کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ جس دن ہم یہ گیپ فل کر لیں گے پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پہ ہمارا اچھا نام ہوگا انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. اچھا, کووڈ آیا, آپ کو پتہ ہے کہ جب کووڈ شروع ہوا بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہوئے, آل اوور دا انڈسٹری ڈاؤن ہوگی. پاکستان کے علاوہ آپ اوورسیز دیکھیں انڈسٹری ساری ڈاؤن ہوگی. اور کووڈ کے اندر اس سے پہلے ایون کہ پاکستان کے اندر کووڈ کے اندر بڑا اچھا کام ہوا. 2020 کے بعد ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا. آئی ایم شیور کہ ہمارے کلائنٹ کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے کہ اس کے بارے میں بتائیں, لیکن کچھ جو بیک ہسٹری میں بھی ہمیں جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے کیا معاملات تھے. کہ بہت ساری سوسائٹیز آئی جنہوں نے, ہم کہتے ہیں جی, چکر بازی کی, نوسر بازیاں کی, کہ وہ آئے خاص طور پہ G11 میں بہت سوسائٹیز آئی, انہوں لوگوں نے لوگوں کے پیسے ہڑپے. تو اس ٹائم فریم میں آپ اتنی اچھی سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں. سر آپ نے بالکل کہا. دیکھیں پاکستان کی نا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا کبھی برا وقت ہے. جیسے آپ نے کووڈ کی مثال دی کہ پوری دنیا میں 2020 میں دنیا بیک پہ جا رہی تھی, پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری گرو کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ دیکھیں 25 کروڑ عوام ہے, ہر سال 3% آبادی بڑھتی. یہاں پہ نیچرل گروتھ ہے اور ابھی بھی 50 لاکھ ہاؤسنگ یونٹس کی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ کی گروتھ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ہاں, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 2022 کے بعد ریئل اسٹیٹ میں ایک برا وقت ہے. 2022 میں یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں جب پولیٹیکل چینج آیا اور ڈالر پرائس چینج ہوئی تو ایک دم سے نا, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے ہلچل میں جب کھلبلی مچتی ہے نا, تو جو اصلی ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, جو نقلی ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. اس درمیان بہت سارے پروجیکٹ جو 2 نمبر پروجیکٹ تھے, جب ڈاؤن فال آیا تو بہت سارے لوگ اور بہت سارے ریئلٹر بھی جو کہ صرف دیہڑی بازی کے لیے آئے تھے وہ چلے گئے. جو آپ جیسے کام کرنے والے ہیں ان کا دن پہ دن بزنس گرو ہوا. اچھا, ہم نے 2024 میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا جب شاید پاکستان میں بزنس کے حالات ناسازگار کیوں نہ تھے. اور پھر بھی دیکھیں ہم ایک بات مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کی مارکیٹ سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. جب آپ اچھا کام کر رہے ہو, اگر آپ کے پاس زمین آپ نے اپنے پیسوں سے خریدی ہو, NOC آپ نے لی ہو,
टाउन प्लानिंग आपने करके रखी हो तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं चलेगा। मसला तब होता है कि जब आपके पास चीज़ भी कुछ बेचने के लिए ना हो, चीज़ भी आपके पास ओरिजिनल ना हो, हालात भी ख़राब हो, तो फिर तो काम नहीं होता। लेकिन जब हालात ख़राब भी हों, अच्छी चीज़ बिकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2024 में अपने जो टारगेट सेल्स के थे वो हमने ओवर अचीव किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मेरा सवाल अभी आपकी बातों से जहन में आया कि व्हाई नॉट आपने पहले फाइलें क्यों नहीं सेल की। पहले आप मार्केट में फाइलें सेल करते, बेशुमार लोग हैं अपनी ओपन फाइल्स की ट्रेडिंग कराते, मार्केट से पैसा इकट्ठा करते हो। जितना आई एम श्योर के हमारे क्लाइंट्स देख रहे होंगे ड्रोन फुटेजेस में कि कितना काम हो चुका है, अभी मेन बुलेवर्ड का भी काम हो रहा है, उसके बारे में सदात भाई डिटेल में बताएंगे। तो मार्केट में फाइलें फेंकनी थी, मार्केट से पैसे इकट्ठे करने, तो फिर काम करना था, अपनी जेब से क्यों पैसे लगा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है हर चीज़ का एक मकसद होता है। जो मार्केट में ओपन फाइलें बेचते हैं उनका मकसद होता है पैसे इकट्ठे करना, कुछ खाना, कुछ लगाना। हमारा मकसद पैसे है ही नहीं है। हमने आपको कहा ना कि हमने मार्केट का ये गैप देख रहे हैं कि डिलीवरी नहीं हो रही, तो हमारा ये मकसद था कि हमें वो क्लाइंट मिले जिसको प्लाट चाहिए, हमें वो क्लाइंट मिले जिसको प्लाट चाहिए, और उनको वो डेवलपर मिले जो प्लाट देना चाहता है। उस वजह से हमने ओपन फाइलें नहीं बेची और हमने वो पेमेंट प्लान बनाया कि जो उस क्लाइंट तक हमें पहुंचा रहा है जिसने प्लाट लेना है। मसला क्या है कि देखिए बहुत सारे लोग 50%, 100% पूरे कैश प्लाट लेके भी डिलीवर नहीं करते, कोई 20% डाउन पेमेंट, क्योंकि उनका मकसद ही डिलीवरी नहीं होता। हमने 0 डाउन पेमेंट की डिलीवरी इसलिए पॉसिबल कर दी कि हमने जो काम लोगों से पैसे लेके करना था, ज़मीनें खरीदनी थी, एनओसी लेनी थी, टाउन प्लानिंग करनी, डेवलप, वो हम सेल्फ फंडेड करें और आगे 2 साल और के लिए हमारे फाइनेंशियल हैं। हमने डिलीवरी तक के सारे मैनेजमेंट की हुई है। अच्छा शाह साहब, अब आपका भी यही गोल है कि पाकिस्तान के अंदर आपने पैसे कमाने हैं और ये पैसे दुबई शिफ्ट करने हैं। लोगों के चलें ठीक है, आपने इंस्टॉलमेंट्स, आपने नारा तो एक लगा दिया कि भाई हम सिर्फ 25,000 रुपये ले रहे हैं। क्या 25,000 रुपये में ये जो इतनी डिफिकल्ट माशाल्लाह डेवलपमेंट है, ये पहाड़ी इलाका है, तो 25,000 रुपये में आप डेवलपमेंट कर लेंगे। बड़ी आपने अच्छी बात की। देखिए बात तो अगर मकसद ये होता है कि पाकिस्तान से बाहर पैसे लेके जाने, तो मेरी 3rd जनरेशन है ना, हमारी कोई 2nd जनरेशन ले जाती, मैं भी ले जाता। हम कराची से इस्लामाबाद इन्वेस्टमेंट ले जाने से कराची से दुबई ज्यादा नजदीक। अगर हमारी जिंदगी का मकसद दुबई जाना होता हम उस वक्त चले जाते। देखिए हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 7 जनरेशन पहले हम अपने इलाके के गाँव के काजी हैं डोगर के जमाने में। तो हमारे लिए ना हमारी रूट्स की बहुत वैल्यू है, लोगों के लिए नहीं होती तो नहीं होती। दूसरी बात आपने कहा कि 25,000 रुपये से तो ये सारा कुछ नहीं होता। भाईजान जब से हमने 25,000 रुपये वाला निकाला है, बहुत सारे लोगों ने 0 डाउन पेमेंट शुरू कर दी है। लेकिन वाकई में अगर आपके पास जमीन ना हो, आपके पास टाउन प्लानिंग ना की हो, आपने डेवलपमेंट के लिए जेब में पैसे ना हो, तो आप 0 डाउन पेमेंट के साथ नहीं बना सकते। मैं आपको यही कहूंगा कि 0 डाउन पेमेंट के साथ आप ये देखें, लैंड क्या कंपनी के नाम है, मालकों के नाम नहीं देखनी, कंपनी के नाम लैंड है, एनओसी है, जेब से उसने एनओसी ली है, जेब से जमीन खरीदी है, जेब से टाउन प्लानिंग की है, जेब से डेवलपमेंट कर रहा है, तो फिर वो शायद जेब से डिलीवर भी कर सके। तो शाह साहब आपके पास जमीन कितनी? अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त तक लेक शोर रेजिडेंशियल कंपनी के नाम जो जमीन ट्रांसफर हो चुकी है वो आप पटवार खाने से चेक कर लें। पहले 3,500 थी, अब 4,500 प्लस हो चुकी है। अच्छा, 16,000 कनाल से ज्यादा हमारा रकबा है। बाकी ट्रांसफर होना है, जो ट्रांसफर होने में जो टाइम लग रहा है उसकी भी पेमेंट्स हमारी अरेंज है, बस ट्रांसफर होती जा रही है और हम काम करते हैं। तो आज जो गैदरिंग का बेसिकली, चले हम बैक टू टॉपिक भी आते हैं, जो आज हमारा गैदरिंग का मकसद है कि माशाल्लाह हम देख रहे हैं बड़ी ज़मीनें पे काम हो रहा है, बड़े अच्छे रोड नेटवर्क बिछाया जा रहा है। तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि कितने फुट की ये रोड बनाई जा रही है और जिन जिन हमारे क्लाइंट कस्टमर्स ने हमारे से चीज़ें परचेज कर ली उनको पोजीशन कब तक मिल जाएगी। देखिए जी हमारा ना पहले दिन से यही नारा था कि हम जो फार्म हाउसेज है ना वो हम 2 साल में डिलीवर करने हैं, ठीक है। तो और जो रेजिडेंशियल है वो 3 साल का पेमेंट प्लान, फार्म हाउस का 3.5 साल का और 3 साल का, और रेजिडेंशियल का 5 साल का। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमने अभी से डेवलपमेंट शुरू कर दिया। हमारा ये टारगेट है 2025 में हम डेवलपमेंट का साल हो, 2026 फर्स्ट ईयर ऑफ फार्म हाउसेज डिलीवरी हो, 2027 जो है वो रेजिडेंशियल की डिलीवरी हो। अच्छा, जो हम हिल्स पे रोड बना रहे हैं वो 60 फुट एसफाल्ट है और 100 फुट वाइड रोड है। जो नीचे रेजिडेंशियल के हैं वो तकरीबन 150 से 200 फुट चौड़े रोड है और 40 फुट से नीचे कोई गली भी हमारी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम जहाँ पे बैठे हुए ना, वैसे हमें जहाँ जैसे मुल्क से बाहर लोग देख रहे होंगे, तो जहाँ पे हम काफी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, बड़ा जबरदस्त यहाँ पे टेम्परेचर है। आप इस्लामाबाद में देख रहे, कहीं भी देख रहे हो, तो यहाँ से मेरे ख्याल से टेम्परेचर का भी, वैसे गर्मियों में भी डिफरेंस होगा लाजमी। 1 से
2 सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप हमारे कस्टमर्स को ये बताएं जो अभी प्री लॉन्चिंग रेट्स थे, जिसमें 5 मरला हमारा 15 लाख का है, 25,000 उसकी डाउन पेमेंट, तो ये कब तक है, आखिरी डेट कब है, ये खत्म करने हैं, या आपने बाकी सोसाइटीज की तरह बस वो डेट देते रहना, वो लंबा सिलसिला 6-6 साल चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो 25,000 पे ओल्ड रेट पे रेट बंद कर दिए। ठीक है जी। 25,000 पे एक और चीज है, रेट इसका 15 लाख है, आप समझे। बिल्कुल। अब जो हमारा नया रेट है वो 18 लाख है। अब जो हमारा एक नया पेमेंट प्लान आ रहा है उसमें 25,000 पे इंस्टॉलमेंट है, पर जो आपका जो 3 लाख का डिफरेंस है वो हम लास्ट पेमेंट में कर लिए, यानी कि हमें पता हमने पोजीशन आपको देनी है, तो हमने वो लास्ट में हमने लास्ट पेमेंट पे कर दिया, क्योंकि हम ना एक अपनी जो किस्त है ना इसको एक ट्रेडमार्क बनाना चाहते हैं। ठीक है। पर अब उसका रेट 18 लाख रुपए हो गया। इसके साथ साथ हम अभी 2-3 दिन बाद आपकी हमारी एक मीटिंग है, उसमें हमारा एक नया ब्लॉक आ रहा है, उसमें भी हम एक डिफरेंट चीज लेके आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम ये बताना चाह रहे थे कि लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी, हम उसमें हमने डेवलपमेंट की बात की थी। बिल्कुल। आज मीटिंग से पहले 3 महीने बाद की हमने मीटिंग रखी, आज हम डेवलपमेंट करते हुए दिखा रहे हैं। माशाल्लाह, ये तो आपकी कमिटमेंट है, ये कि 3 महीने पहले हमारी गालिबन बेस्ट वेस्टर्न में हुई थी मुलाकात, वहाँ पे डेवलपमेंट के वाले से इवन दो के 360 व्यू आपने सारा क्लाइंट्स के लिए किया है, जो हमारे खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए बहुत आसानी है, जो लोग हमारे से बुकिंग भी कराना चाहते हैं या 360 व्यू जिनको चाहिए वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते शाह साहब लास्ट क्वेश्चन, कि जो भी हम रोड देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट का काम, ये रोड जो है मेन बुलेवर्ड, कब तक लोगों को हैंड ओवर हो जाएगा कि लोग बासानी आए? अभी तो चलें कारपेट नहीं हुआ, सारा बना नहीं है, तो कब तक इसको कारपेट कर दिया जाएगा? सर जी, अभी आपने ना ये हमने अगस्त के मिड में ये स्टार्ट किया है, शायद या आखिर में, मुझे सही डेट याद नहीं है, शुरू में। तो ये अभी तक का ये काम है। आपने देखा है कि आज उधर रूरल फिर रहे हैं, यानी कि हम उसके ऊपर सब बेस पे ला रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा ये टारगेट है। रोड 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, कटिंग फिलिंग, तो अब हम सब बेस फैला रहे हैं। अब आगे हमारा रोड 2 शुरू हो जाएगा, जो कि पीछे अभी यहाँ से पीछे हमारा 3-4 किलोमीटर रोड आगे जाना है, पीछे बहुत बड़ा रकबा है, तो उसकी कटिंग फिलिंग शुरू हो रही है। हमारा टारगेट है कि 2024-25 के अंदर हम यहाँ पर जो सारा डेवलपमेंट काम है वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम सर्विसेज लगाना शुरू कर दें, ताकि हम 26 में डिलीवर करके आबाद कर दें। तो शाह साहब, इस सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी अभी तक क्यों नहीं बनाई? लोग तो सोसाइटी लॉन्च करते हैं दूसरे दिन जो है, खैर मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन अभी रुक गया हूँ। नहीं, लेकिन उसका जवाब वो उसकी वजह ये है कि हमने अपने पैसों से बनाना है, हमने पहले ये डिलीवर करना है, फिर उसके बाद हम करें। अच्छा, इस जगह पे हमारे पास 20 साल का काम है। लोग अगर काम करने वाले हो ना, तो एक जगह पे भी आप बड़ा काम करें। अभी यहाँ पे अपार्टमेंट्स आने हैं, क्लब आना है, रिजोर्ट आना है। हमारे अभी 20 साल तक यहाँ काम करने का इरादा भी और काम है, अगर आपने सही काम करें, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी इसलिए लॉन्च करते हैं कि जल्दी जल्दी मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे करके उठा के ले जाए, कि कभी हम गुजर खान लॉन्च कर दें, मैं अब आपकी जगह पे पहुंच जाऊं, कभी किसी और शहर में, फिर किसी और शहर में, क्योंकि उन्होंने सब जगह से पैसे इकट्ठे करने होते हैं, हमने एक ही जगह पे डिलीवर करना। दूसरी चीज, आपने एक ब्लॉक लॉन्च किया, लोग करते हैं जी जर्नल ब्लॉक आ गया, नाला होता है तो कहते हैं जी वाटर फ्रंट आ गया, तो आपका तो माशाल्लाह वाकई वाटर फ्रंट है, तो वाटर फ्रंट कोई दें, कोई ओवरसीज दें, तो एक भी रुक गए इतने अरसे। उसकी वजह ये है कि हम पहले एक ब्लॉक में सेल करेंगे, जितना हमारा कस्टमर है, बेशक उसने 25,000 रुपये दिया, हमारी नजर में उसको प्लाट हमने देना है। अब हम उसको क्लोज करें, उसकी अब हम बुकिंग क्लोज हो जाएगी, हमें पता होगा इनको प्लाट देना है, फिर उसके बाद हमने उनकी बैलेटिंग करनी है, उनके लिए फिर हमने अगले साल डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। तो जब हमारा ये जर्नल क्लोज हो गया, तो अब हम नया लॉन्च करेंगे। क्यों कि हमने यार हिसाब करके लोगों को प्लॉट देने हैं, हमने खाली वो बुकिंग ही नहीं करनी, तो इसलिए हम हर चीज को एक प्लान के साथ। अच्छा शाह साहब, जो हमारे कुछ कस्टमर्स का अक्सर सवाल आता है, वो मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर फुल पेमेंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार हम लमसम पेमेंट करते हैं, एक तो लमसम पेमेंट पर डिस्काउंट बता दें, और दूसरा उन लोगों के लिए क्या खास रियायत होगी, क्या उनको प्रायोरिटी पे नंबर मिलेंगे, क्या उनको कब्जा जल्दी मिलेगा, क्या उनके लिए क्या फैसिलिटी? देखिए, अर्ली पेमेंट वाले को 6 सहूलतें मिलेंगी, 5। ठीक है, लोग 1 देते हैं, हम 5 देते हैं। नंबर 1 कि सबसे पहली पोजीशन उसको मिलेगी। ठीक है। नंबर 2 10% उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 उसको चूज ऑफ प्लाट का ऑप्शन मिलेगा, अपनी मर्जी का प्लाट चूज करता है। नंबर 4 अगर वो चेंज ऑफ लोकेशन भी कराना चाहे, उसको ये भी इख्तियार होगा। ठीक है। और नंबर 5 जो हमारा सबसे पहले डिलीवरी एरिया होगा, उसमें उसको मिलेगी। अच्छा माशाल्लाह। और दूसरा जो हमारा बिल्कुल डैम पास है, तो इसमें कुछ फैसिलिटीज उनकी होंगी, जिस तरह जो फार्म हाउस रह रहे हैं वो हमारे रिजॉर्ट और क्लब के मेंबर है, जो इधर रह रहे हैं तो वो उसको हर फैसिलिटी मिलेगी, वो तो मिलेगी मिलेगी। चूज ऑफ प्लाट का ऑप्शन है, जिधर उंगली रखेगा उधर प्लाट मिलेगा। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो बल्कि हम अब बात कर लेते हैं कमर्शियल के बारे से। लास्ट वीडियो भी मैंने एक बनाई थी, मैं कर दूं मेरा इत्तेफाक हो, मैं गया तो बिल्कुल सेम सामने जो है लेक थी, और स्टेप बाय स्टेप कमर्शियल बने। तो क्या यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होगा? जी जी, क्योंकि ये हिल्स है तो यहाँ पे ऐसे ही होगा कि हमारा जो है ना रोड के ऊपर नीचे होगा, एक हाइट पे होंगे, एक डाउन पे होंगे, बीच में पार्क होगा।
ہمارے کمرشل بڑی خوبصورت لوکیشن ہوگی, ان کو ڈیم ویو بھی ملے گا, ان کو پارک ویو بھی ملے گا, ان کو روڈ ویو بھی ملے گا. سر ایک پرانی کہاوت بھی ہے نا کہ ایک دکان کئی گھر بناتی ہے اور کئی خاندان میں چلاتی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن یہ آلریڈی ہے ہی ہے, جو آپ کا جتنا ایریا ٹورسٹ کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے 1-2 سال میں کتنا فٹ فال آ سکتا ہے یہاں پہ؟ سر یہاں پہ 30 لاکھ سالانہ وزٹر ابھی بھی آتا ہے خانپور ڈیم. ماشاءاللہ. ابھی یہاں پہ ایک نیا روڈ بن رہا ہے, شارٹیسٹ روڈ بن رہا ہے, D12 سے ایک ٹنل بن رہے گا. بالکل ٹنل, یہ جو الیگزینڈر روڈ ہے وہ لے کے ٹنل بننے کے بعد 5 منٹ پہ آ کے ہمارے لیک شور پہ شروع ہوگا روڈ, اور یہاں سے آگے 15 منٹ کے بعد چیچی انٹرچینج پہنچ جائیں گے. شارٹیسٹ روڈ ہے, اس کی میں یہ جو نواز شریف کے دور میں جو اپروو ہوا تھا, جی آپ کو 15 تاریخ کو ہم یہ ساری اس کی ویڈیو, اس کا سروے رپورٹ, سارا گورنمنٹ کا ورک بتائیں گے. دوسرا الیگزینڈر روڈ بن رہا ہے, ایکسیسیبلٹی بہت ہے. یونیورسٹی ساری یہاں پہ 5 یونیورسٹیاں, UET ٹیکسلا, ہائی ٹیک, یونیورسٹی آف پاک اسٹیریا, کومسٹیک, یہاں پہ آپ کی پورا انڈسٹریل زون ہے. اور شاہ صاحب جو اگر ٹنل بن جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد 0 پوائنٹ یا D12 سے لوگ آ رہے ہیں یہاں تک کتنا ڈسٹینس؟ 5 منٹ ٹوٹل 5 منٹ. الیگزینڈر سے آپ کو کتنا ڈسٹینس؟ پھر 20 منٹ ہوگا, کیونکہ الیگزینڈر روڈ میں آپ کو اوپر چڑھ کے نیچے اترنا, ٹنل میں تو آپ کا 5 منٹ لگے. لیکن الیگزینڈر روڈ بھی ماشاءاللہ کچھ ہمارے ڈرون ویوز پہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی بڑی خوبصورت ہے, پہاڑوں کی چیرتی ہوئی روڈ آ رہی ہے. دیکھیں الیگزینڈر روڈ وہ ہے جو بن رہا ہے, یعنی کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ 20 منٹ میں تو آپ سال بعد پہنچیں گے ہی پہنچیں گے. ٹنل ابھی کیونکہ پرپوز ہو رہا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, 4 سال میں بنے 5 سال, پھر آپ 5 منٹ میں پہنچیں گے. ایک ساتھ ایسی ڈیولپمنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں بلکہ ہوگی. میں نے, آپ نے شاید رپورٹ شیئر کی تھی, وہ میں نے ساری پڑھی ہے ہسٹری A to Z, کب سے وہ شروع ہوا, کب بیچ میں ڈیلے آیا. اب ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ کیونکہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور یہ اسلام آباد کا سارا حصہ ہو جانا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی سیکٹرز دینے ہیں. کیونکہ اس ٹائم بھی کہا گیا کہ پہاڑی کے اس طرف بھی, جتنا لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا بھی میپ آیا کہ راولپنڈی کے کچھ ایریا بھی انہوں نے اسلام آباد کے اندر کر لیے ہیں ایئرپورٹ کی وجہ سے, اور یہ ایسی پرائم لوکیشن ہے کہ اس کو ہونا بہت ضروری ہے. لاسٹ جاتے جاتے ہمارے کسٹمرز کے لیے, کلائنٹس کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا کلائنٹ سے یہ پیغام ہے کہ جس آدمی کو اگر پلاٹ چاہیے اور اپنے خواب, گھر کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے, وہ ضرور یہاں پہ پلاٹ لے. انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے ان لوگوں تک پلاٹ پہنچانا جنہوں کو آج تک پلاٹ نہیں ملا. بس تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, آپ کو بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ان کا انٹرویو لینے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ جو چیئر پرسن ہیں, جو چیئرمین ہیں, وہ کمٹمنٹ ٹو ڈیلیوری ہیں. وہ لوگوں کی ہر ایک ضروریات کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم لوگوں کو ضرورت ہے گھر کی, پلاٹ کی. اس حوالے سے جتنے آپ لوگوں کے کوشچن تھے میں نے کوشش کی ہے وہ ان سے پوچھوں. مزید آپ لوگوں کے کوشچن کے لیے آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ بکنگ کروانے کے لیے فارم ہاؤسز کی بکنگ اویلیبل ہے, کمرشل کی بکنگ اویلیبل ہے, اور ریزیڈینشیل چھوٹے پلاٹس بھی اس ٹائم اویلیبل ہیں. نمبر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ابھی گرینڈ مارکیٹنگ, جو کہ آتھورائز سیلز پارٹنر ہے لیک شور سٹی کے, ہمارے ساتھ رابطہ کریں. پارٹنر کے علاوہ شاہ زیب بھائی میرے بھائی بھی. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ.